In South Korea, K-pop stars have fame, fortune, and millions of female fans. Check it out. 나로 말하자면 일단 살짝 take it back. But some led a double life. A hidden world where videos of women being drugged, raped, and humiliated were shared. 룸이 이제 깊숙이 들어가야 나오는 룸이 하나 있었는데 거기서는 솔직히 말해서 무슨 일을 하든 소리도 안 들을 거고 Rock and roll! Their crimes would never have been revealed had secret messages between them not been leaked. This is the story of those who tried to bring them to justice. 집으로 돌아와서 너무 큰 충격에 빠졌고 경찰 유착부터 시작해야 할지 아니면 성폭행을부터 시작해야 될지 아니면 불법 촬영부터 시작해야 할지 어떤 분야부터 먼저 시작해야 될지 머리가 굉장히 복잡하고 Bruh. 제 이름은 강경윤이고요. 그러니까 제가 왜 엔터테인먼트 기자가 됐냐라고 물으신다면 저는 이곳에 일어나는 일이 우리 사회의 축소판 같았거든요. 돈, 권력, 그리고 여성, 섹스 이 분야에서 일을 하면 할수록 점점 더 우리 사회의 어떤 밑바닥, 본 모습을 보게 되는 것 같아서 The fuse that ignited this scandal was a K-pop star caught secretly filming a woman. A crime known as molka. 일단 몰카라는 단어는 한국에만 있는 단어고 정확한 워딩은 불법 촬영물이라는 건데요. 여성이 인지하지 못하는 상황에서 본인이 수치심을 느낄 만한 상황을 카메라로 담고 실제로 몰카가 일어날 수 있는 곳은 너무나 많고요. 공공장소인 탈의실 혹은 공공 화장실, 연인 사이에 찍을 수 있는 것, 누군가의 인생을 망가뜨리기 위해서 이 몰카를 찍어서 유포를 할 수 있는 그런 것들이 있고 박효실 기자입니다. 2016년 9월 23일에 정준영이 성범죄로 피소된 사실을 가장 먼저 보도한 기자입니다. 저희가 받은 제보는 정준영 씨가 몰래카메라를 찍다가 그 여자친구로부터 이제 불법 촬영 혐의로 피소되었다라는 내용이었습니다. Jung had risen to fame as a singer-songwriter, self-releasing love ballads like Amy. He had an edgier image than the typical K-pop star. 得奖的是钟君佑。 He was critically acclaimed and hugely popular with female fans. 좀 다른 거 재미난 얘기는 없었어? 그 보도했던 날은 금요일 저녁이었는데요. 10시 50분인가 그쯤에 일보를 내보냈던 것으로 기억을 하고요. 그러고 나서 이제 여러 매체에서 그 사건 사실 여부를 놓고 확인하느라 막 난리가 났던 것으로 알고 있고. 가명으로 경미라고 해두면은 그 여성과 자신의 집에서 한 차례 성관계를 갖던 중에 불법 촬영을 하다가 그 현장에서 그 경미라는 여성에게 걸렸어요. 그녀의 입장에서는
이게 유포될 수 있다는 불안감이 있었기 때문에 불법 촬영했다라는 내용으로 신고를 한 건으로 알고 있습니다. 2 days later, Jung is questioned by the police. 조사가 이루어지고 하는 사이에 가장 중요한 휴대폰 확보 문제가 좀 발생해서 휴대폰이 사실은 경찰에 넘어오지 않은 문제가 있었죠. 본인이 만약에 이것을 휴대폰을 경찰서에 제출했을 때 포렌식을 분명히 하게 될 텐데 시에 이 삭제된 게 복원이 될지도 걱정이 됐던 것 같아요. 그렇기 때문에 변호사와 상의를 해서 사설 포렌식 업체에 이것을 맡기게 된 것이고. On finding the phone is with a forensics lab, the police asked for a report rather than looking at the phone themselves. 그렇게 해서 그냥 대충 그냥 수사 자체를 그냥 종결짓는 데 의미를 두는 그런 수사를 한 것으로 확인이 되었습니다. A recording of Jung's lawyer putting pressure on the forensics lab was later leaked. 경찰하고는 얘기는 다 됐고 여기서 가실 건데 지금 전화드린 이유가 저희로서도 복원이 되든 안 되든 상관이 전혀 없는데 경찰에서는 차라리 복원 불가가 오히려 나을 것 같다라고 지금 말씀을 하셔서 그렇거든요. 이게 그냥 쓸데없는 고소 사건이 되나가지고. Jung's agency hastily calls a press conference to clear his name. 저 역시 당신 저희 그 사이에 장난삼아 했던 부분이 지금 이렇게까지 알려지고 물의를 일으키게 될지는 전혀 상상하지 못했으며 나만 떳떳하며 넘어갈 수 있을 것이라고 섣불리 생각한 것이 너무 큰 잘못이었습니다. 압도적인 여론은 정준영은 억울한 피해자다라는 식의 그런 프레임이 형성이 되어서 마치 미디어가 악마적인 역할을 한 것 같이, 그리고 그 최선봉에 제가 있는 것 같이 이렇게 형성이 되었습니다. Jung's phone is never checked by the police, and he thinks he is in the clear. What he didn't know is that a carbon copy had been made of his phone data. 3 years later, someone with access to the data decides to leak it. It eventually reaches journalist Kang. 제가 받았던 카카오톡 자료는 정준영이 2015년과 2016년에 걸쳐서 나눴던 카카오톡 채팅 내용이었고, Jung's phone data showed he was in a chat group with male friends on popular messenger app, KakaoTalk. 친구야. 그 카톡을 생각하면 아직도 막 심장이 아픈 느낌이 들어요. 왜냐면 처음에는 그렇게까지 심각할 줄은 진짜 몰랐어요. 그러니까 저는 2016년에 그 경미라는 그 언론에 보도된 그 내용에 있는 그 불법 촬영물이 있나 없나 정도가 쟁점이 될 줄 알았어요. The video of Kyung-mi wasn't there, but Kang did find many other videos of Jung with women, and began to recognize other famous faces too. This video shows Jung encouraging a girl to drink alcohol with his fellow K-pop star, Choi Jung-hun. 오늘 한 번 더 해봐. 섹시해서 아까 키스. 왜? 섹시했어. 한 번만 해봐. Choi Jung-hun led the K-pop rock band FT Island. He played lead guitar and was given center stage in their stadium concerts. 최종훈은 그 안에서 물론 정준영과 마찬가지로 여자를 너무너무 밝히는 모습이었지만 그 안에, 그러니까 그 그룹 안에서의 권력 관계에 있어서는 순종적인 그런 사람이었고, 자기가 뭔가를 먼저 한다 이런 건 거의 없었고, 승리가 이제 시키면 그걸 이제 따라하는.
The biggest celebrity in the chat group was megastar Sun Lee. He had become famous in the K-pop supergroup Big Bang and also had a solo career. 소리 질러 다 같이 Branding himself the Jay Gatsby of Korea, his party lifestyle was recorded in slick promo videos. 위대한 개츠비라는 영화에 나오는 그 개츠비처럼 어린 나이에 성공해서 모두를 불러서 가장 성대하게 파티를 열 수 있는 우리나라에 몇 안 되는, 그래서 본인의 별명을 스스로 승치비라고 짓고 본인을 개츠비에 비유하기도 했습니다. Kang begins going through the Kakao Talk messages chronologically, tracking the secret life of the celebrity friends. The data starts in late 2015 as Sun Lee hosts a series of parties to celebrate his birthday. Sun Lee has invited potential business partners and warns Jung to be on his best behavior. 승리 씨는 그러니까 일본에도 투자자가 있었고, 그리고 홍콩, 뭐 대만, 중국 이쪽에서 다 있었는데 본인이 명성을 가지고 그 현지에 갔을 때 가장 그곳의 재력가와 만날 수 있는 어떤 접점을 가지게 됐고, 거기에 있어서 굉장한 비즈니스 포인트를 본 것 같아요. 아, 내가 이걸로 정말 대한민국에서 손꼽는 부자가 될 수 있겠구나. 그러니까 승리는 어떻게 보면 그러니까 여자들을 그 자신의 재력가들에게 투자를 받는 하나의 도구로 사용했다. A month later, Jung, Che, and 4 other chat group members go skiing in a resort near Seoul. This promotional film shows off the 5-star facilities. It's in Kakao Talk messages from this trip that Kang sees evidence of serious sexual assault. 최종훈과 정준영의 그 일행들이 최종훈의 지인인 한 여성의 친구들을 스키 리조트에 부른 상황이었어요. 그 상황에서 함께 술을 나눠 마셨다고 하더라고요. 그리고 여성들은 술자리가 얼마 되지 않아서 거의 일부분은 거의 기억을 다 잃을 정도로 다 까먹었대요. At 8 p.m., a friend of Sung Lee uploads a video to the chat group to share with Sung Lee, who was not on the trip. 그 상황에서 불법 촬영물들이 여러 장이 나왔어요. 근데 그 중에 하나는 2층에서 1층을 내려서 찍은 사진이 있고, 또 하나는 남성과 여성이 성관계하는 것을 그 뒤에서 문을 열고 장난처럼 찍은 사진, 영상이 있어요. The images appear to show the rape of unconscious women by another chat group member, a friend of Jung and Che. 여성들은 전혀 인지하지 못하는 상황이었을 거라고 저는 충분히 의심할 만한 내용이었고요. 근데 이게 도대체 어떻게 찍은 거고, 피해자들은 도대체 어떤 사람들이며, 그리고 이들은 이런 사진을 도대체 왜 남겨놓은 건지가 이해가 안 갔어요. 저도 퀘스천 마크였어요. Kang begins to see a pattern of abuse. She finds messages from 2 months later that directly incriminate 2 of the K-pop stars in sexual crimes. 2016년 3월에 있었던 사건이고, 정준영이 당시에 대구에서 팬사인회가 있는 날이 있었는데, 그 전날에 근처의 호텔에서 한 여성을 준강간한 사건이에요.
The woman had been gang raped by Jung and Che, with other friends and members of the chat group present. 또한 뭐 예를 들어서 그 여자 술 먹고서는 뭐 머리 깨지는 줄 알았다든지. 사실 팬들의 대부분들은 여성인데 그런 젠틀한 이미지로 포장되어 있던 이 사람들의 맨 얼굴이 공개가 된 거잖아요. 근데 그 얼굴들이 소박하고 뭐 평범하고 이런 내용이 아니라 정말 너무나 추악했고 여성들을 그냥 장난감처럼 가지고 노는, 그리고 그 여성들을 그냥 무력화시켜서 모욕하고 혐오하는 그런 내용들이 담겨 있고, 그런 거를 자기네들끼리 마치 전리품처럼 자랑하고 낄낄거리고. As Kang trawls further through the KakaoTalk messages, she finds clues as to why this group felt above the law. 일단 정준영 카톡방에는 두 가지가 있어요. 한 가지는 정준영과 그 친구들의 이런 성폭력에 대한 부분, 그리고 두 번째는 이 경찰과의 유착 의혹이 있는 부분. FT 아일랜드 최종훈이 음주운전을 했는데 그 음주운전을 어떤 경찰이 막아줬다라는 내용이 눈에 띈 거였어요. 사실 저는 그 내용을 보고 정말 다리가 떨릴 정도로 깜짝 놀랐었거든요. 분명히 이 승리와 이 친구들의 주변에 굉장히 어떤 힘 있는 경찰이 있을 거라고 생각이 들 수밖에 없었고, 승리는 이 안에서 마치 보스 같은 모습이었고. The friends share this video of Sung Lee with a woman at a party. Sung Lee's membership of one of the biggest K-pop groups, Big Bang, gives him enormous influence. 겸손해야지. 겸손하게 모든 거 겸손하자 우리가. 네. 야, 오빠 아무리 빅뱅이라 그래도 이거 수자리. 아니 근데 진짜 착해. 너무 착해. 본인이 얘기를 한마디 하거나 하면은 한국뿐만 아니라 뭐 중국, 뭐 미국에 있는 뭐 사람들이 본인을 다 도와줄 수 있을 정도로, 적어도 서울 강남에 있는 클럽계는 본인을 위해서 움직여줄 수 있을 정도로 본인이 영향력이 있다고 믿었던 것 같아요. 강남은 서울의 사실 대표적인 구인데요. 어떻게 보면은 낮과 밤이 다른 그런 도시라고 볼 수도 있죠. 낮에는 굉장히 팬시한 뭐 그런 뭐 레스토랑도 있고 또 큰 회사들이 많이 있고, 반면에 밤에는 많은 클럽들이 있고 또 라운지 펍 같은 것도 있고 또 유흥시설이 많이 있죠. Sung Lee is using his contacts with police and investors to become a major player in the lucrative business of Gangnam nightclubs. According to the Kakao chats, someone named the Police Prosecutor General is helping protect their businesses. 생일 축하합니다. Sung Lee partners with a rich businessman from the chat group and gets his famous friends involved. 밀당포차라고 해서 정준영과 또 최종훈이 관련이 돼서 이들끼리 자기네만의 어떤 주점을 한번 만들어 봤었어요. 사람들이 막 많이 찾았고 매출도 굉장히 상당히 높았던 걸로 알고 있고. Within days of the opening, Jung was recording Molka on the premises, sharing it in a direct message with another friend.
It's at this point in time, August 2016, that Jung's phone data ends. As victim Kyung-mi makes her initial complaint of Molker, and he gives his phone to the forensics lab. But the police don't check his messages, and he's exonerated. Park, who first reported on Jung's case, is attacked by his fans and men calling themselves anti-feminist. 가장 첫 번째 공격은 댓글이라던가 악성 메일이었고 6개월쯤 지났을 때 갑자기 새벽에 전화가 걸려오기 시작했고 새벽 한 2시부터 오전, 심할 때는 오전 5시까지 한 3-4시간 정도 계속 전화가 울리는, 전화를 계속 안 받았더니 메신저를 통해서 음란 사진이나 욕설이 날아들기 시작했습니다. 근데 그때 당시에 제가 그때 임신 중이었는데 너무 큰 쇼크를 받았었고 너무 멘탈이 무너져서 이렇게 집 밖에 나가는 것도 힘들고, 그 사건을 겪은 이후에 제가 2번 유산을 해서 지금은 아이가 없는데 정말 힘은 들었지만 제가 관둔다면 그들이 너무 기뻐할 것 같아서 차마 관둘 수가 없더라고요. 그리고 제 뒤에 많은 여기자들이 또 동일한 피해를 입을 수 있고 저는 이 시간을 버텨내자라고 생각했던 것 같습니다. 그 모습을 정말 실시간으로 지켜보기 너무 고통스러웠고, 그리고 제가 나중에 정준영 사건을 이제 보도하게 될 때도 나도 분명히 저것처럼 혹은 저거보다 훨씬 더 크게 어떤 팬덤의 공격을 받을 텐데 근데 견뎌낼 수 있을 것인가, 이런 고민도 분명히 했던 것 같아요. The friends' ambitions continue unchecked. You just swipe. 사랑을 움직이는, 아니, 손가락을 움직이는 거예요. Sung Lee does a lucrative deal to become the face of Tinder in South Korea. 우리 진짜 보자. 틴더. And he plans his boldest business venture yet. To launch the biggest club in Gangnam. But as director, he will need investment. In December 2017, he hires an island in the Philippines for his birthday party. 승리가 당시에 한국에 있는 되게 젊은 여자들을 10몇 명을 데리고 필리핀에 있는 휴양지 팔라완으로 간 일이 있었습니다. 승리는 그 파티에 본인이 투자를 받고 싶어하는 그 재력가들을 모으고 Alright guys, let's go back and let's work. Yeah, you guys go and work. 그다음에 재력가들과의 어떤 그런 커넥션 뭐 이런 것들을 해서 큰 투자를 받고, 그리고 버닝썬이라는 강남에서 당시에 가장 큰 클럽을 열게 되는 거죠. Burning Sun. The club was located in Le Méridien Hotel in Gangnam, now derelict. When it opened, Burning Sun was the most prestigious nightclub in South Korea. Former employees spoke to us on the condition we concealed their identities. They were MDs, short for merchandisers, who would make sure there were girls in the club to cater to VIP guests. 게스트나 VIP를 입구에서 만나서 계단을 내려가면은 밝은 조명은 아니었고요. 밝은 조명은 아니고 좀 어두컴컴한 조명에서 직진을 하다 보면은 메인 바가 있습니다. 메인 바에서 이제 스테이지 쪽으로 들어가서 이제 거기서부터는 게스트를 이제 에스코트를 하게 되는데, 이제 VIP 같은 경우는 테이블로 바로 모셔가는 경우가 많고요.
그리고 엄청 고액 같은 VIP는 제가 따로 챙기지 않아도 이제 개인 담당 가드가 붙기 때문에 신경을 쓰진 않습니다. 르메르디앙 때 거기서 이제 클럽을 오픈한다길래, 그런데 거기가 이제 승리가 하는 클럽이고 그렇기 때문에 다들 기대를 많이 했죠. 버닝썬은 일단 특별한 메리트는 이제 대표 이사인 승리가 한 번씩 DJ를 한다는 게 메리트가 있었고요. 그로 인해 여성 게스트들이 많이 와서 그만큼 남성분들이 테이블을 많이 잡을 수 있다는 게 큰 포인트였다고 생각을 합니다. Ko Un-sang is a reporter who was one of the first to investigate Burning Sun. 그 테이블에 기본적으로 자리를 잡기 위해서는 적게는 뭐 200만 원부터 시작해가지고 뭐 주말에는 1,000만 원, 그 다음에 뭐 할로윈이나 뭐 크리스마스 같은 이벤트가 생기면 거의 뭐 수천만 원에서 억 단위까지 그 테이블을 잡기 위해서 수십 명의 여성들이 도열해가지고 폭죽을 키면서 들어와서 환호해주고 이분 오늘 1억짜리 세트 드신 분입니다 라고 이제 전광판에 띄워주고. 근데 그렇게 되다 보니까 그 VIP들은 그렇게 돈을 많이 내면서 들어오잖아요. 그러면 당연히 뭔가 기대를 하게 되죠. 그럼 내가 돈을 쓴 만큼 나에게 주는 이벤트, 나에게 주는 기쁨은 뭘 줄래? VIP만을 위한 그 은밀한 공간들을 따로 만들기 시작했죠. MD분들이 이제 남성 고객을 목격하기 위해 예쁜 여성분들의 사진을 찍는다든가 아니면 술에 취해 놀고 있는 여성분들의 사진을 몰래 찍어서 남자 VIP한테 보내주는 경우가 종종 있었습니다. MDs use Kakao Talk to communicate throughout the club. 물뽕이라는 마약은 굉장히 많이 사용이 됐어요. 보통 물뽕을 사용하는 테이블들이 보통 어디냐면 룸이 이제 깊숙이 들어가야 하는 룸이 하나 있었는데, 왜냐하면 그 앞에 가드가 많았기 때문에 거기서는 솔직히 말해서 무슨 일을 하든 소리도 아마 안 들릴 거고, 버닝썬에서 물뽕을 먹고 이제 정신이 나간 여자애들 본 횟수는 거의 매일 봤죠. 제가 만났던 클럽 VIP 고객 중에 한 명은 특정하게 이제 어떤 VIP가 특정한 여성을 찍어서 저 여성을 나에게 데려오라라고 하면은 이제 그 여성을 어떻게든 작업해서 데리고 와서 의식이 없는 상태가 된 여성을 데리고 와서 호텔로 올라가거나 아예 차를 타고 다른 곳으로 모처로 이동한 경우도 있었다고 하고요. A young woman who was a regular guest at Burning Sun agreed to speak to us about her experiences. We are protecting her identity. 버닝썬을 갔을 때는 저희는 아예 애초에 저희 여자들끼리 해서 테이블을 잡고 놀고 그렇게 했었어요. 그때 술을 한두 잔 마셨을 때였나? 그 동생이랑 제가 화장실을 갔는데 나 오늘 이상한 것 같아. 되게 빨리 취하는 느낌이야. 나 앞으로 술 먹으면 안 될 것 같아 라고 얘기를 해서 동생이 알겠다고 했어요. 그러고서 자리로 돌아왔는데 갑자기 어느 순간 제가 정신을 차려보니까 그냥 침대 위였어요. She found herself in a hotel room with a man who had given her drinks at Burning Sun. 그 사람이 갑자기 저한테 이제 달려들어서 강제로 이제 옷을 벗기고
제가 이제 소리 지르려고 하고 하니까 입을 틀어막고 이제 저는 뭘 당하지 않으려고 이제 몸을 계속 일으키게 되잖아요. 일으키는 과정에서도 계속 위에서 그냥 위에 앉아서 절 그냥 짓누르고 있었어요. 근데 소리를 지르니까 입을 계속 양손으로 틀어막고 위에서 거의 진짜 무슨 심폐소생술 하듯이 막 짓누르니까 숨도 못 쉬겠고 입도 너무 아프고 근데 위에서 깔고 앉아있으니까 막 갈비뼈 있는데도 그냥 너무 아프고 근데 힘으로 아무리 발버둥 쳐도 되진 않더라고요. 그래서 그냥 포기하고 있었어요. 그냥 저를 죽일 것 같았어요. 그때 제가 그렇게 고통스러워하는데도 자기가 멈추지 않고 계속 하려는 행위를 하려고 했던 사람이니까 무섭더라고요. 그래서 포기하고 그냥 누워 있었어요. 그러고서 그 일을 당하고 속이 너무 안 좋은 거예요. 속이 너무 안 좋아서 옆에 있는 쓰레기통을 끌어와서 토를 했어요. 토를 하고 바닥으로 내려와서 무릎 꿇고 빌었어요. 집에 보내달라고. 그 엄마가 너무 보고 싶다고 집에 보내달라고 계속 울면서 빌었어요. 가겠다고 하니까 사진을 찍으면 보내주겠대요. 웃으라고 하는데 웃음이 안 나오고 얼굴을 가리고 싶잖아요. 얼굴을 그냥 못 가리게 하니까 그냥 V를 했고 그러고서 그냥 저는 급하게 나오게 됐어요. 근데 사실 그때도 잘 기억이 흐릿해요. She goes to the police to report rape. The man claims they had consensual sex, using the photo as evidence. He was allowed to leave Korea. 은밀한 공간 안에선 정말 상상하기 어려운 일들이 일어나고 있었는데 그건 누구도 알 수 없었던 거죠. 그러면서 이제 굉장히 어두운 자신들만의 성이 되어버렸던 거죠. 강남클럽에서 이런 많은 사건들이 일어나게 된 가장 주된 이유는 아주 단순하게 얘기하면 경찰이 클럽 안으로 진입해서 사건을 처리하지 않았기 때문이라고 저는 생각해요. 제가 취재를 했었던 많은 클럽의 관계자들은 거기서 실제 일을 했던 분들은 경찰에게 현금을 주기도 했다라고 증언을 했거든요. 사건을 무마할 때, 그럴 때 뭐 그런 접촉을 했다라는 얘기를 많이 했습니다. 그래서 In January 2019, Sung Lee's empire is dealt a public blow. A customer at Burning Sun makes allegations he'd been beaten up by club staff, and that police had stood by. CCTV from outside the club shows him being beaten in the street. 클럽에서 20대 손님이 보안 요원들에게 집단 폭행을 당했습니다. 갈비뼈 여러 대가 부러질 정도로 크게 다쳤는데 정작 출동한 경찰은 때린 사람이 아니라 맞은 손님만 체포했습니다. CCTV footage emerges of a woman being dragged from the club by staff. 뭐 이런 문제들이 계속해서 나오게 되면서 버닝썬 사태는 걷잡을 수 없이 커지게 된 거죠. Then, a shocking case of Molka surfaces, filmed inside Burning Sun, and known as the Red Bathroom Video. It goes viral on porn sites. 팀원이 저한테 와서 그 얘기를 했어요. 이제 굉장히 중요한 손님이 룸에 들어갔는데 본인한테 이런 동영상을 같이 찍자고 시켜서 같이 찍었는데 이 동영상이 퍼지고 있다. 이게 뭐 문제가 되지 않을까 이렇게 저한테 얘기를 했었거든요. 그 비디오에는 이제 여자애가 완전 아예 마시가 있는 그런 표정으로 이제 완전 다 벗겨져 있었고요. 그런 동영상들이 워낙 많았고 그런 사진도 많이 찍고 올리고 그런 게 많았기 때문에 그때는 그게 그렇게 문제된다는 생각은 잘 안 했죠. Under pressure from the police and the media, the management of Burning Sun are forced into a decision. 버닝썬 관계자는 내부 사정으로 내일부터 영업을 종료하게 됐다고 밝혔습니다. Sun Lee
pauses a solo concert to make a statement to his fans. 저의 불찰로 이루어졌던 모든 일들로 인해서 많은 팬분들과 많은 분들 걱정하시고 실망하시고 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리고 싶고요. 사실 좀 솔직하게 말씀드리면 작년에 이제 제가 이제 사업도 하고 뭐도 한다 그러면서 방송에서 비춰진 모습들도 있고 그러면서 이제 비춰진 갈등도 있고 승칩이라고 많은 분들이 좀 이렇게 불러주고 했는데 좀 겸손하지 못했던 것 같습니다. 사실 버닝썬이 문을 닫는다는 것은 그 승리가 본인의 개츠비라고 표현을 했잖아요. 그러니까 승치비의 왕국이 문을 닫았다? 전 그렇게 좀 느껴졌어요. Kang knows the phone data from the informant, which incriminates Sun Lee and his friends, could now become a huge story. 제가 임신했을 때 취재를 하고 있었고 계속 입덧이 엄청 심했었거든요. 그래가지고 그 정준영 핫톡방을 하나하나 볼 때 계속 입덧이 너무 심해가지고 10분에 한 번씩 화장실 가서 토하고 그러고 왔었던 것 같아요. 거의 회사에도 말도 안 하고 가족한테도 말도 안 하고 남편도 안 보여줬어요. 저 혼자만. 그러니까 아기를 가진 건 남편은 알고 있었지만 제가 이 취재를 하는 건 남편도 몰랐었어요. 그 당시에는. 엄청난 비밀이었었죠. 근데 저는 지금 제 인생에서 가장 중요한 시기였거든요. 제 안에서는. 근데 이거를 이제 버티면서 또 그렇게 일을 해야 되고 그 일이 어떻게 될지도 확신할 수 없는 상황이다 보니까 그때 당시 되게 좀 힘들긴 했던 것 같아요. 마음이 굉장히 외롭고 지치고. 저는 방정현이라고 하고 한국에서 변호사로 활동하고 있습니다. 제가 이 카카오톡 이 단톡방을 처음 접하게 된 건 그 익명의 제보자가 그 파일이 담긴 USB들을 저희 사무실 그 우체통에 넣고 이제 갔거든요. 정준영이라는 한국의 가수의 그 핸드폰을 포렌식한 자료였고 사실은 이거를 언론이나 공론화를 할 필요가 있다라는 생각을 했어요. 그래서 이제 강 기자님하고 같이 이제 협업을 하게 됐던 거고. Kang then talks to her employers, SBS, a leading Korean broadcaster. They agree she'll begin by publishing a story on Sun Lee, citing evidence from an unnamed celebrity's phone, and showing he'd procured prostitutes for investors in clubs. 사람들이 믿어줄까? 이런 생각도 했었고 연예부 기자가 어떻게 보면 이런 중요한 내용을 보도하는 거에 대해서 신빙성을 가질까? 신뢰성을 가질까? 뭐 이런 부분도 고민이 없었던 거는 아니었던 것 같아요. It immediately becomes major news. Within hours, Sung Lee arrives at a police station for voluntary questioning. 일단 저는 오늘 오전에 저에 대한 엄중한 수사를 촉구드리는 탄원서를 경찰에 제출하였습니다. 하루빨리 이 모든 의혹들이 진상 규명될 수 있도록 성실하게 조사 임하겠습니다. 그동안 버닝썬에서 성접대 마약. 네, 감사합니다. He is interrogated for almost 9 hours. There is now huge speculation about which celebrity's phone the evidence was from. But Kang is still trying to corroborate other key evidence. The messages that imply the stars have a senior police contact.
도대체 그 단체 카톡방에서 나오는 그 경찰이라는 그 사람 도대체 누굴까? 그게 너무나 중요한 키포인트였거든요. 가장 풀리지 않는 문제였고 또 숙제이기도 했었는데 구하라 씨라는 존재가 등장해서 그 물꼬를 사실 터준 거거든요. Hara was a successful solo artist and member of K-pop band Kara. She was famous beyond Korea, recording hits like Wild in Japanese. Her image was streetwise and independent. 저는 아직도 그날이 좀 기억이 남는데 기자님 저 하라예요 이렇게 얘기를 했던 그 목소리가 기억이 많이 나고 정말 도와드리고 싶어요 이런 얘기를 했었어요. 사실 너무 고마웠죠. 구하라 씨와 최종훈 씨는 데뷔 때부터 굉장히 친한 사이였고 또 승리 씨나 그리고 정준영 씨하고도 어느 정도는 서로 알고 있는 사이였었어요. 그래서 그때 하라 씨가 했던 얘기는 본인이 이제 친분이 있기 때문에 그들이 휴대폰을 할 때 본 적이 있었는데 걔네 거기에 진짜 이상한 거 많아요 기자님. 기자님 얘기하신 게 맞아요 라고 얘기를 했었고 어떻게 도와주면 될까 이런 얘기를 해서 제가 솔직하게 얘기했죠. 사실 저는 그 경찰의 존재를 알고 싶은 것인데 알 방법이 없다. 그래서 혹시 이 부분에 대해서 하라 씨는 도와줄 수 있을까요? 이렇게 얘기했더니 그때 당시에 이제 구하라 씨가 최종훈 씨에게 전화를 걸어서 그 부분을 대신 물어봐 줬던 것 같아요. 저는 구하라 친오빠인 구호인이라고 합니다. 제 동생 하라는 그 최종훈이랑 연습생 때부터 이제 오래 알게 된 친한 친구 사이였어요. 강경윤 기자님한테 네가 알고 있는 사실들 얘기를 해라. 설득을 한 걸로 알고 있어요. 동생이 종훈이랑 이제 전화 통화를 스피커폰을 했을 때 제가 옆에서 들었었는데 동생이 이제 종훈아 내가 도와줄게. 네가 알고 있는 거 그대로 이 기자님한테 얘기를 해. Kang records the phone conversation she has with Che. She asks him to identify the officer referred to as the police prosecutor general in the messages. 되게 높은 사람이랑 아는 것 같더라고요. 제가 보니까. 네네네. 한번 봤던. 아니, 골프를 한번 쳤었어요. 근데 얼핏 듣기로는 뭐 청와대 지금 계신다고 하더라고요. 근데 과거에 경찰 경력이 있으시고. 최종훈 씨가 저한테 경찰총장이라는 그 인물이 허구의 인물이 아니라 실제로 윤규근이라는 실제 있는 경찰이었다. 청와대에서 근무한 사람이었다는 거를 최종훈의 입 밖으로 꺼낼 수 있도록 도와줬던 거죠. 구하라 씨는 굉장히 용기 있는 여성이었고 근데 저한테 얘기했을 때 어떤 얘기를 했냐면 저도 리벤지 포르노 피해자잖아요. Hara had been a victim of Molka the previous year. She had reported her boyfriend to the police for threatening to release intimate photos of her. 너 연예인 인생 이제 끝나게 내가 해주겠다. 그렇게 이제 협박했던 걸로 기억을 하거든요. 동생은 이제 자기가 그래도 원했던 가수였고 꿈이었는데 이거 지금 마저 잃을까봐 약간 인터뷰 사람들한테 알려지는 게 무서워서 제가 그러지 말라고 이제 무릎을 꿇었었던 걸로 기억을 하고 있어요. Security footage from Hara's building goes viral, showing her boyfriend in the lift and Hara apparently begging him not to publish the photos. CCTV에서 그 무대 위에서 빛나던 어떻게 보면 톱스타가 남자 앞에서 무릎을 꿇고 제발 제보하지 말아달라고 비는 모습을 보면서 좀 마음이 많이 아팠어요. 그리고 하라 씨가 쌓아온 모든 것들을 잃을 수 있는 순간이었기 때문에 그렇게 더 절박하게 했었을 것 같고. Hara's boyfriend was eventually convicted for assault and blackmail.
Now, Hara had given Kang what she needed for her investigation. Within 48 hours, Kang publishes her 2 biggest stories, which make headline news. 경찰이 가수 정준영 씨가 몰래 촬영한 것으로 의심되는 성관계 동영상을 유포한 사실을 확인하고 수사에 나섰습니다. 당시 해외 출국 중이었고 해외 촬영 중이었는데 보도 터지자마자 이제 바로 한국으로 들어와서 바로 체포됐죠. 보도된 카카오톡 내용 전부 사실입니까? 피해자들한테 하실 말씀 없으십니까? 시청자와 팬들한테 하실 말씀 없으십니까? 승리와 정준영이 함께 참여해 있던 카카오톡 단체 채팅방에서 경찰총장으로 언급된 경찰청 소속 윤모 총경이 대기 발령 조치됐습니다. 전 FT 아일랜드 멤버 최종훈이 피의자 신분으로 소환됐습니다. 최 씨는 단체 대화방에 불법 촬영물을 공유한 혐의와 함께 경찰 유착 혐의도 받고 있습니다. 이 사건의 특징이라면, 그러니까 피해자가 자기가 피해자인 걸 모르는 게 사실 어떻게 보면은 큰 특징이기도 하거든요. 몰카 피해자들 보니까 어떤 상황이었냐면 피해자들이 이제 자기들이 불안하니까 연락을 하게 된 거예요. 그러니까 뭐냐면 이런 식이죠. 제가 그 시기에 그들과 같이 어울린 적이 있는데, 만난 적이 있는데 혹시 저도 있나요? Just days after the K-pop stars are outed, someone contacts Kang. The woman from Jung's fan signing event in Daegu. 그 피해자는 정준영과 최종훈한테 집단 강간을 당한 여성인데 그분도 뭐 자기가 당했던 걸 몰랐던 상태였었으니까. 그때 당시 방정현 번호랑 같이 갔었는데 같이 만나서 영상을 혹시 이런 내용이 있는데 피해 사실을 확인한 이후에 법적으로 고소를 하고 싶은 마음이 있냐 이렇게 조심스럽게 여쭸던 것 같아요. 그래서 본인은 고소를 하고 싶은 의사가 있다라고 얘기를 했었고. 근데 그런 식으로 많이 이제 컨택이 왔었고 그 중에서 이거를 나도 좀 뭔가 문제 삼고 나서고 싶다라고 했던 사람이 6명 정도가 됐던 거예요. 가장 공통적인 반응은 그냥 혹시 유출이 됐나요? 이거에 대한 게 너무 컸어요, 사실은. 모든 몰카 피해자들의 공통적인 어떤 걱정이니까. 그 부분에 대한 그 답을 명쾌하게 못 해주는 거, 거기에 대한 답답함 이런 게 너무 컸어요. Bang becomes the pro bono lawyer for 5 anonymous victims. He launches a court case against Jung, Che, and others in the group for mulca and rape. 멈추는 역할을 제대로 할 때까지 우리의 분노의 행진은. As more arrests are made, the scandal is becoming increasingly divisive, stoking Korea's tense gender politics. Women hold a series of protests, calling for the police to do more to protect them. 규탄한다! 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 우리 여성들에게 모든 장소는 클럽 버닝썬입니다. Some men claim they're being unfairly targeted by feminists. 클럽 버닝썬 대표 이문호 씨에 대한 구속 전 영장 실질 심사가 오늘 오전 진행됩니다. 가수 승리의 친구이자 동업자로 알려진 이 씨는 한 언론과의 인터뷰에서 승리의 3년 전 카톡 내용이 죄가 된다면 대한민국 남성들은 다 죄인이라는 취지로 말해 논란이 됐습니다. 담이야, 이게 뭐야? Since publishing the stories, Kang has been heavily trolled.
그 팬들에 대한 팬들이 저한테 줬던 건 엄청난 이제 인신 공격이었는데 저 당시에 이제 아기가 됐었잖아요. 저를 이제 페미이라고 부르면서 뭐 임신한 페미, 뭐 좌파 페미, 뭐 이런 식으로 제 이름을 그냥 이름 앞에 그냥 자연스럽게 그런 별명들을 붙였던 게 되게 오래 갔어요. 3년 동안 계속 괴롭혔던 것 같아요. K-pop star Hara had been instrumental in enabling Kang to expose police collusion with the stars. But now she faces a personal crisis. Her close friend, Sully, another K-pop star who had spoken up for feminism in Korea, has just taken her own life. 그 설리 씨가 안타깝게 세상을 떠났고 당시에 하라 씨는 일본에서 공연 중이었는데 그때 인스타그램 라이브를 켜고 굉장히 좀 불안정한 모습으로 눈물을 쏟으면서 설리야 언니가 미안해 장례식장 꼭 갈게 뭐 이런 내용이었던 것 같아요. 사실 그 영상 라이브에도 악플들이 많이 달렸었어요. 그러니까 왜 이렇게 친구의 죽음을 너의 뭐 인기에 이용하냐? 뭐 이런 내용이었던 것 같아요. 잠이 안 와요. 잠 깼어요. I can't sleep. 또 그 문제가 너무 컸다는 것도 알고 있어서 그날 저한테 어떤 신호로 느껴졌어요. 그게 어떤 너무나 위험이 감지되는 신호로 느껴졌고 그래서 제가 그때 문자를 보냈던 기억이 나요. 너무 하라 씨는 너무 용감한 여성이고 멋있고 행복하게 살았으면 좋겠다 이런 얘기를 막 했었거든요. 그때 하라 씨도 오히려 밝게 기자님 저 괜찮아요. 네, 저 열심히 살 거예요. 이렇게 문자가 와서 되게 다행이었다는 생각이 들었었어요. 동생 마지막 인스타그램 내용은 검은색 사진 배경에 그냥 잘 자라고 글이 써져 있는 걸로 알고 있어요. 동생이 이제 장례식이 끝나고 집에 왔는데 이제 와이프가 임신 사실을 저한테 밝히더라고요. 그 자리에서. 내 동생은 이제 고모 밑에서 커다 보니까 자기가 이제 고모가 되고 싶었었나 봐요. 그때 혼자서 엄청 울었었던 것 같아요. 엄청 슬퍼하고 그러면서 이제 동생이 이제 며칠만 더 그런 선택 안 하고 있었으면은 자기가 이제 고모가 되고 Five days after Hara's death, the court sentences Jung to 6 years for the gang rape in Daegu and for taking and distributing molka. 정준영이 3년 만에 재조명되었고 그때 당시에 보도도 다시 재조명되면서 저가 이제 다시 부각되기 시작했고 라디오 프로그램에 나가서 인터뷰를 했는데요. 그때 그 보도 뉴스에 댓글이 엄청나게 많이 달렸는데 그 대부분의 댓글이 미안하다는 내용이었고 그때 당시에 자기도 모르고 악플을 달았는데 얼마나 힘드셨을까요? 이런 느낌의 댓글이 많이 달렸고 정준영 사건은 저에게 너무나 큰 불명예를 안겼고 제가 기자로서 자격 미달인 듯한 빨간 주홍 글씨가 되었던 사건인데 그 명예 회복이 된 것이 저는 굉장히 기뻤던 것 같습니다. 그래서 그 어떤 것보다 뿌듯했고 Che is sentenced to 2.5 years for his part in the Daegu gang rape.
Senior Inspector Yoon, the police prosecutor general in the chat, was acquitted of all charges related to the chat group members. Sung Lee is convicted of obtaining prostitutes for investors, embezzlement, mulca, and inciting violence. He was sentenced to 18 months on appeal. Despite the convictions of such high-profile K-pop stars, former club staff tell us little has changed in Gangnam. 버닝썬, 예전 버닝썬과 지금 차이점이 거의 없어요. 그때 있었던 일이 아직도 지금 생기고 있고요. 그때 물동도 많이 이게 마약이다 이런 뉴스가 나왔지만 아직도 똑같이 저희 클럽에서 쓰고 있고요. Some women from the Burning Sun scandal never made it to court. 제 사건에 대해서 생각해봤을 때 언젠가 정의가 실현될 거다라는 생각을 기대를 하진 않고 있어요. 그냥 바램 정도인 것 같고 괜찮다고 생각을 하고 있어도 막상 다시 얘기를 꺼내게 되면 눈물이 나요. 안 슬프다고 생각하거든요. 근데 눈물이 나서 힘든데 그래 더 알릴 수 있는 기회가 있으면 얘기를 해야 된다고 생각해요. 알고 있어야 하니까. 그래야 피해자가 발생하지 않을 것 같으니까. 그리고 그 가해자도 평생 죄책감을 느끼며 살았으면 좋겠어요. 야, 놀이터에 왔어요. 돌아서? 3 years later, Kang is still being trolled for her role in exposing the crimes of the 3 K-pop stars. 사실은 저는 이런 커다란 연못에 돌 하나 던진 것밖에 저는 안 된다고 생각을 해요. 그래서 큰 물결이 없었을 수도 있어요. 근데 이뤄졌던 관행처럼 이뤄졌던 어떤 그런 성에 대한 문제라든지 아니면 권력에 대한 문제 그런 것들에 대해서 어떤 하나의 한 번의 경고가 있었다고 생각하고 다시 연못은 잠잠해진 것 같아요. 이거를 지금 제가 누구한테 말을 내뱉어본 게 처음이어가지고 저는 되게 원치 않는 그런 사진을 한번 찍힌 적이 있었는데 나중에 사진 찍혔다는 걸 알고 그 휴대폰을 뺏어가지고 거기서 삭제를 버튼을 눌러서 직접 삭제를 해본 적이 있었는데 그게 저 대학 때니까 벌써 이제 거의 20년 전인데 저는 그때 그게 이제 그 짧은 순간에 좀 그게 외부로 퍼질 수 있다는 그 두려움? 그런 게 너무 컸던 것 같고 늘 불안감을 항상 갖고 사는 것 같아요.